हाँ जी, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 87, ਚੈਪਟਰ 5 ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ किस तरह की असैसमेंट होंगी है। असैसमेंट जनरल असैसमेंट होंगी है कि स्पैशल असैसमेंट होंगी है। जनरल असैसमेंट उन्होंने कहने असीं जदों कोई टाइम लिमिट किसी असैसमेंट लिए फिक्स किया जाता सरकार वालों, जिवें 40 ईयर बाद 30 ईयर बाद 20 ईयर बाद जदों वो टाइम की एक्सपायरी हो जाती है तो जी असैसमेंट की जाती है उन्होंने असीं जनरल असैसमेंट कहने। दूसरी असैसमेंट है स्पैशल असैसमेंट। स्पैशल असैसमेंट कदों की जाती है? जो किसी कारण पहली जी असैसमेंट सी उस दौरान कुछ कमियां पेशियां रह गई होण ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ तेल के कुएं वगैरह ਜਾਂ कोई मार्बल वगैरह ਜਾਂ कोई इदा कोई गोल्ड माइनिंग वगैरह निकल गया हो, असैसमेंट पहला हो चुकी हो तो वो कंसीडर ना होया हो, ऐसा कोई जो लैंड की जी नैट वैल्यू जी लैंड की नैट असैट्स जी वैल्यू हैगी वो बढ़ चुकी हो पर असैसमेंट पहला हो चुकी हो। अजिहे कुछ कारण होंगे जिहदे करके जी स्पैशल असैसमेंट कर दी जाती है। जो सरकार ये समझे भी यही जो लैंड रेवन्यू इसका रिवाइज किया जाना जरूरी है तो स्पैशल असैसमेंट की जाती है। तो इसका कारण ऐसा भी हो सकता है, मान लो गड़े पै गए, बुरदगी बरामदगी हो गई, जमीन खराब हो गई, रेता गिर गया, जमीन दब गई, सारिया टिब्बे बन गए है जी, जमीन खराब हो गई तो प्रोडक्शन के जो साधन है उसकी पैदावार खत्म हो गई। तो उस तो फिर सरकार चाहती है भी इन्हों तो जो लैंड रेवन्यू है ये जो लै रहे हैं ये गलत लै रहे हैं, तो इस करके भी जी लैंड रेवन्यू की जी असैसमेंट है वो स्पैशल असैसमेंट की जाती है ताकि उस एरिया पर्टिकुलर एरिया का जो लैंड रेवन्यू है घटाया जा सके। जिथे किते लैंड डिवेलपमेंट हुई होंगी उत्थे लैंड रेवन्यू बढ़ाया जाए, जिथे कोई किसी कारण उसकी लैंड की वैल्यू है प्रोड्यूसर्स की जी मिकदार है वो घट जाए तो भी उत्थे जी स्पैशल असैसमेंट की जाती है। सैक्शन 48 असीं पढ़िया सीगा जी, तो मैं तुहानूं जान दस्सिया भी असैसमेंट का मतलब की है, क्यों करी जाती है, कदों होंदी है। स्पैशल असैसमेंट का जो टाइम है वो सरकार देखा जाता है, उस मिकदार जो फिक्स टाइम ऑफ असैसमेंट होंदा जिवें 40 ईयर है उस तो पहला भी की जाती है। तो जी असैसमेंट हो चुकी है ऑलरेडी हो चुकी है, उस तो 5-10 साल बाद भी 15 साल बाद भी 20 साल बाद भी ये असैसमेंट की जा सकती है, असीं स्पैशल असैसमेंट कह दिंदे हां 40 ईयर पूरे होने तो पहला। कल असीं पढ़िया सी सैक्शन 48 की है जी, हर कोई जी लैंड है वो लाइबल टू असैसमेंट हैगी है। हर लैंड के उपर असीं जिहड़ा मामला लैंड रेवन्यू पे करना होंदा है, तो कुछ जमीनों छड्ड के जिवें कि लैंड सैचुएटेड विद इन द रेड लाइन ऑफ द विलेज स्टेट, जिन्होंने असीं विलेज स्टेट कह दिंदे हां, विलेज साइड भी कह दिंदे हां, तो रेड लाइन प्रॉपर्टी विद इन रेड लाइन भी कह दिंदे हां। ये सैक्शन 4 दे विच आंदी है। सैक्शन 4 दे विच जिहड़ी हैगी है जिहड़ी प्रॉपर्टी सैचुएट करदी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਦਨ ਸੈਚੁਏਟਡ ਵਿਦਨ ਦਾ ਰੈਡ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पर वो जी हैगी असैसमेंट लैंड रेवन्यू जो किसी भी लैंड ओनर्स तो नहीं लिया जाता, एग्जाम किया जाता है। नैक्सट सैक्शन ये सैक्शन 48 का सैक्शन 1A असीं पढ़िया सीगा। सो लैंड ओनर्स को लैंड ओनर्स जिहड़े भी होंदे हैं, जे वो चाहे एक खेड़ के हिस्से मालक होवे चाहे एक खेड़ के हिस्सेदार होवे, पर जेकर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 स्टैंडर्ड एकड़ तक ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी बनती है इंडिविजुअली और शेयर होल्डिंग, individually or as a co-owner within 1 kW or within more than 1 kW। जेकर 5 एकड़ तो 5 स्टैंडर्ड एकड़ की गल की गई है। स्टैंडर्ड एकड़ की बारी जी डेफिनेशन है भी आप लंबी चौड़ी ये बारे अगे जाके डिस्कस करांगे। 5 स्टैंडर्ड एकड़ तो बाद जे किसी की घट प्रॉपर्टी होंदी है तो उन्होंने जो लैंड रेवन्यू सरकार वालों उस वेले एग्जाम किया गया सीगा। ते
ਇਹ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1B ਹੈ 48 ਦਾ 1B ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰੌਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਫਿਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਫਸਲ ਟੂ ਫਸਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦੀ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਮੇ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਵਾਈਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 48 ਦੀ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਾਲਤੂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 48 ਦਾ 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦਾ 4 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਮੇ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਫਿਕਸਡ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਲਮਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣੀ ਤੇ ਹਾੜੀ, ਖਰੀਫ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੌਣ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਆਫ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ A ਤੇ B ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਲਮਸਮ ਵਿਦ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ B ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ B ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰੇਟਸ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਏਕੜ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੱਲ 48A ਸੈਕਸ਼ਨ 48A ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? 48 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੈਟ ਅਸੈਟਸ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਰਕਮ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟ ਲੈਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਲੈਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 48B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਨੈਟ ਅਸੈਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 1/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1%, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 4% ਤੱਕ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 1/4 ਆਫ ਦਾ ਨੈਟ ਲੈਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ
ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਲੈਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੇ 1/4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਪੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। 49 ਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਡ ਆਫ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ FCR ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ FCR ਥਰੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਰੂ, ਕਲੈਕਟਰ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ, ਡੇਟ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। 51 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 52 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। 52 ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰੋ। 52 ਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਹਿੰਦਾ 52 ਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਡਿਨਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਮਸਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਸੀਗਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ FCR ਭੇਜ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ FCR ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ FCR ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੋਟਿਸ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 40 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 30 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 20 ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਈਅਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 40 ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸੀਗੇ, 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਫੋਰਸ ਟਿਲ ਨਿਊ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 55। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ 600 ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ, 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ 5 ਜਾਂ 10%, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 90 ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ 5% ਜਾਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 90 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 5 ਜਾਂ 10% ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਇਹ ਹੈਗਾ distribution of the assessment of an estate over the holdings comprised therein। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਕਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਖੇਤ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਖੇਤ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ। ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, the collector may for the sufficient reasons ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਖੇਵਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਵਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਲੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਫਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ सबसेक्शन 56 ਦਾ 3 ਹੈਗਾ ਜੀ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇਬਲ ਈਚ ਹਾਰਵੈਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਦਾ 1 ਪਾਰਟ ਹੈ, 1 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 2%, 1%, 3%, 5% ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਘਟੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਧੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਦੂਜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ, ਫਸਲ ਟੂ ਫਸਲ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਵਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਔਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਵਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਹੈਗਾ। 58 ਕੀ ਅਪੀਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਰਡਰਸ ਅੰਡਰ 50 ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਐਂਡ 57 ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਖੇਵਟ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਗਲਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਗਲਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਐਫਸੀਆਰ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ 59 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 59 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ A, 59 Section 1 Clause A, Penal and Revenue, release assigned is resumed। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ B ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ
ਵੈਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਨਲਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਨਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਨਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਵੈਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਈ ਹੈ, ਸਬ ਕਲੌਜ਼ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਕੂਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਫ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਢੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਭੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ 60 ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਰੂਲਸ। ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਹਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰੂਲਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ, ਡਰਾਫਟ ਬਣਦਾ। ਡਰਾਫਟ ਰੂਲਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਥਡ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਥਡ ਕਾਹਦਾ? ਐਸਟੀਮੇਟ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ, ਨੈਟ ਅਸੈਟਸ। ਵੀ ਨੈਟ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਥਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਵਹਾਈ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਅਸੈਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਨਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਕਲਾਸ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਥਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਮੇਡ। ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ % ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨਰ ਇਨ ਵਿਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਨਾਉਂਸਡ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਦੀ, ਖੇਵਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨਰ ਇਨ ਵਿਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੂਲਸ। ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੜੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੂਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60B ਰੂਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੂਲਸ ਬਣ ਗਏ, ਰੂਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਰੂਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਕਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਵਰ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਸੈਕਸ਼ਨ 60C ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ FCR with the approval of the government for the guidance of the revenue officers। ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਰੈਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਰੈਵਰੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੈਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 60C ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਰੂਲਸ ਔਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਦਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੂਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 5A ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਖੇਵੜ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਖੇਵੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਖੇਵੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, levy of additional land revenue as per the schedule every landowner who pays land revenue in excess of 20 rupees shall be liable to pay additional land revenue। कोई भी मालक ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 60IH ਤੋਂ ਬਾਅਦ II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਹੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਫੰਡਾ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ। दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 60E ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ? ਰੋਪੜ ਤਹਿਸੀਲ, ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰੋਪੜ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਅਰਬਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਕਲ ਆਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਔਰ ਸਬ ਅਰਬਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪੇਏਬਲ ਐਟ ਦਾ ਰੇਟ -25%। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 4-5 ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਹ -25% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 25% ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ सबसेक्शन 2, when land revenue is revised as a result of general or special assessment। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 60F, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਐਜ਼ ਪਰ ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 'ਚ ਵੀ, 3 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 30 days 'ਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟਰਨ। ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਦੇ 1 ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 30 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ, ਆਪਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया ਇਹਦਾ सबसैक्शन 2 60 ई तो बाद F पढ़ रहे हैं ਆਪਾਂ 60 F ਦਾ 2 जेकर वो ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ shall apply ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ 30 ਡੇਜ਼ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਰ ਫੇਲਰ ਟੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ 6 ਟਾਈਮਸ ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿੰਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਗਣੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਤਿਗਣੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸੰਬੰਧੀ। ਅੱਗੇ 60 ਐਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ 60 ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 60 ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਭੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਸਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 30 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬੰਦਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 60 ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60 ਆਈ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਫਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਈ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵੀ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਲੈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੇਟਸ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਡੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 where the total land revenue exceeds 20 rupees but does not exceed 50 rupees annually ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛਮਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 30 ਰੁਪਏ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹ 10 ਨੂੰ 200% ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 200% ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਨੂੰ 200% ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
मतलब कि के लिए ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੈ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹੈਗੇ ਨੇ 30 ਤੇ ਪਲੱਸ 20 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਲ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 60% 60 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 60 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 250% ਆਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡ ਅਮਾਉਂਟ, ਜਿੰਨੀ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 250% ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ 2.5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਤੇ 25 85 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਲੈਂਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਫੰਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਓਨਲੀ 200% ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, 200% ਇਨ ਐਕਸੀਡ ਅਮਾਉਂਟ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 250% ਆਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡ ਅਮਾਉਂਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 250% ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ 25% 25 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, 25 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 60 ਰੁਪਏ 85 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 185 ਪਲੱਸ 300% ਆਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡ ਅਮਾਉਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 485 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। 485 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 350% ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਅਪੀਲਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਿਪੀਲ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਪੀਲਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਫਰਦਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਚਾਰਜ ਐਕਟ 1954। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਚਾਰਜ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਚਾਰਜ ਐਕਟ 1954 ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਐਕਟ 1958 ਸ਼ੈਲ ਸਟੈਂਡ ਰਿਪੀਲਡ ਕਦੋਂ, ਵਿਦ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਖਰੀਫ ਹਾਰਵੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਸੱਚ ਰਿਪੀਲ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸੇਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੇਟ ਐਂਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਰਿਪੀਲ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਕਟ 1954 ਵਾਲਾ ਤੇ 1958 ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੇਵ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਇਨਕਰਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਨੀ ਰੈਮਡੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੈਮਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਮਡੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਚੈਪਟਰ 6 ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ, ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।